अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवोगे और अज दी वीडियो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੇਲਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕਤ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਸਕੇ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਕਣ ਹੈ ਨਾ ओरिजिनल करके वेखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह इसके सही नज़र नहीं आता। तो दूसरी तरह ट्राई करने। चलो जी पहला सवाल वेखिए। अच्छा जी, पहली पनेलो तो पहले सवाल की पनेलो वेख लीए। इन्होंने निशाना का की मतलब है कि अगे इन्होंने एक भी हो या दोवे पनेलो होने तो यही मतलब है अगे तंग मोड़ या खतरनाक मोड़ आ रहे हैं, ठीक है। ला presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura, कहते इन्होंने दोवां पनेलों विचों कोई पनेलो मौजूद होवे इन फिगूरा एक तस्वीर दे विच ने इंडिका तो फिर कहते दस रही ने ला विचिनांसा दी una o più curve strette, कहते फिर नज़दीक ने ये दस रही ने कि नज़दीक एक मोड़ है या इस तू ज़्यादा मोड़ ने। वेरो फिर होना चाहिए, देखो जी वेरी ना की है, ठीक है। दूसरा सवाल, il carico deve essere sistemato, कहना समान रखना है sugli autoveicoli गड्डियां दे उत्ते in modo इस तरीके नाल गड्डियां दे उत्ते इस तरीके नाल समान रखना है da non diminuire la visibilità del conducente, कि वो ड्राइवर दे वेखने विच कमी पैदा ना करे। वेरो वेरो कितने जी ना, ठीक है। तीसरा सवाल, nelle aree di parcheggio a tempo limitato, कहता है उस पार्किंग दे एरिया में जिथे टेम्पो लिमिटाto मतलब टाइम की लिमिट रखी गई है i veicoli al servizio di persone diversamente abili ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ non sono obbligati a rispettare, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਾਰੇ ਕਰਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ il limite di tempo stabilito, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੋਚਤਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਰੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਵਿਜ਼ੀera del casco, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ deve garantire, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ la perfetta visione, ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ con qualunque condizione di luce o illuminazione, मतलब रोशनी जिस तरह की भी होवे ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ठीक है, वेरो ਕੀਤੀ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ, durante la guida, ड्राइविंग के दौरान si devono usare gli occhiali da vista, कहता है नज़र वाली ऐनक यूज़ करो o le lenti a contatto ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। se nella patente figura, ਅਗਰ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ per la stesso sotto forma di codice, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਓਬਲੀਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਬਲੀਗੋ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖੇ ਹੈ फिर तुसा एनक या लेंस लाजमी यूज करने ने वेरो होना चाहिए, वेरो कितने, ठीक है। छेवां सवाल जी, il segnale raffigurato è posto, निशान केड़ा जी, ठीक है, निशान केड़ा है ये दस रहा कि अगे सलीता चढ़ाई है। il segnale raffigurato è posto, कहता निशान लगे है prima di una salita ripida, जिते कहता तेज चढ़ाई उस तो पहले निशान लगे, वेरो निशान का ही मतलब सी वेरो कितने il segnale। अच्छा जी, सतवां सवाल, il segnale raffigurato pronuncia, कहता निशान दस रहा है una zona, एक एरिया वे जोना वे सोजैता ad allagamento, जिथे allagamento होता मतलब पानी इकट्ठा हो सकता है। फालसो जी फालसो की तरह इस निशान का मतलब नहीं, ठीक है जी। अठवां सवाल, la striscia bianca discontinua in figura, कहना जी चिट्टी डिसकंटिन्यू लाइन जी सेंटर में लगी है ये गल कर रहा है। consente di circolare, कहता है चलने की इजाजत देता है stando a quale di essa, जिस तरह घोड़े उत्ते बवीदा है मतलब एक लत्त इधर करके एक लत्त इधर करके, कहता इस लैंड उत्ते भी चलने की इजाजत है मतलब दो टायर एक साइड से कर लो दो टायर एक साइड से, फालतू जी इस तरह नहीं चल सकते, फालतू जी। नवा सवाल जी, il diritto di precedenza non autorizza, कहना जिथे तुहाडी पहल होंदी है उत्थे भी तुहानू इजाजत नहीं, il conducente उत्थे भी कहना ड्राइवर नू इजाजत नहीं ad attraversare incrocio, कि वो चौक नू क्रॉस करे senza usare prudenza, एहतियात सावधानी वरतने तो बिना। वेरो जी बेशक जिहड़ी जगह ते तुहाडी पहल है उत्थे भी एहतियात सावधानी वरतनी होंदी है। दसवां सवाल जी, इस निशान का की मतलब है, दसवें सवाल ते आया है इस निशान का यह मतलब है कि यह पैदल का रस्ता वे, ठीक है। il segnale raffigurato obbliga, कहता है निशान लागू करता है i conducenti dei veicoli, ड्राइवर जड़ियाँ गड्डी के ड्राइवर ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ a dare la precedenza ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈਦੋਨੀ ਪੈਦਲ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, il semaforo di onda verde in figura, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ onda verde ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ si trova su strade, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ con più incroci, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, dove vi sono semafori sincronizzati ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 40 50 ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ, si deve tenere una velocità regolata, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ in funzione del tempo che abbiamo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ, ਫਾਲਤੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। 13ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਲੁਰਕੇ ਦੀ ਨੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ su strada exturbana ਦੇ ਉੱਤੇ incrociamo un veicolo, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ con fari a luce abbagliante accesi, ਉਹਨੇ abbagliante ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। occorre, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ procedere con prudenza, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, usando, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ le luci ana abbaglianti ਲਾਈਟਾਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ abbaglianti ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ana abbaglianti ਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਵੇਰੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, nel caso ingombro della carreggiata, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਇੰਗੋਂਬਰੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ caduta accidentale del carico, ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, il conducente, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ deve presegnalare, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ, ostacolo, ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ, mediante ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ il segnale ਦੀ ਸਟਾਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਪ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, la patente AM, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ AM ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ abilita, ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ alla guida di motocicli, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਵੀ, purché dotati di motore elettrico, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ AM ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਾਲਸੋ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, l'assicurazione per la responsabilità civile auto, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RCA ਵੇ ਕੋਪਰੇ, ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ anche la responsabilità penale ਨੂੰ ਵੀ in base al premio pagato, ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ penale ਨੂੰ ਇਹ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। 17 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਸਟੋ। ਅੱਛਾ 17 ਨੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਤੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere posto, ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ su una strada statale, ਵੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। 18 ਨੰਬਰ, ਜਾਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere posto, ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ prima del restringimento di carreggiata, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ carreggiata ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ per lavori in corso, ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਵੇਰੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਰੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, in un secondo, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ si percorrono circa metri 4, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਮੀਟਰ ਚੱਲੋ ਦੇ se si viaggia a 50 km per orari। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 50 ਇਹ ਹੈ ਤੇ 50 ਦੀ 0 ਖਤਮ ਕਰਕੇ 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ 4 ਲਿਖੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਜਾਂ 14 ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 16 ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ 4 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਲਾ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ sorpasso, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਹੈ può effettuarsi, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆ ਸਿਨਿਸਤਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ se il veicolo da sorpassare ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ sta svoltando a destra ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਓਵਰਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। La spia di colore rosso ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸਪੀਆ ਹੈ contrassegnata del simbolo di figura, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। se accesa durante la marcia ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ la batteria è sovraccarica, बैटरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਵਰਾਕਾਰਿਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਵਰਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 22 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, se ad un infortunato della strada ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਟੂਨਾਟੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। è entrato un corpo estraneo in un occhio ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। bisogna bendarglielo ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ evitando di toccarlo ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। fino all'intervento del specialista ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰੋ। 23 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, gli pneumatici ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ con camera d'aria ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in caso di foratura ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਰਾਤੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, si sgonfiano lentamente ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ lentamente ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ sgonfiano ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੇ ਟਿਊਬ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। il segnale raffigurato comporta ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ di dare la precedenza ai veicoli, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਰਕੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸੁਲਾ ਸਟਰਾਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿ ਸੀ ਇੰਕਰੋਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੋਚਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਵੇਰੋ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, il segnale raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ai ciclisti ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ di svoltare a sinistra ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। 26 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, la distanza minima di sicurezza ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਮਿਨੀਮਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ se si viaggia a 30, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ di circa 9 metri ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ distanza di sicurezza। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਵੇਰੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ 9 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਔਰ ਗੁਨਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 9 ਤੇ ਇਹਨੇ 9 ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 10 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। dovendo attraversare incrocio, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 27 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇਗੀ E, ਫਿਰ C ਤੇ ਫਿਰ M, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਇਹ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ। dovendo attraversare incrocio rappresentato in figura ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। i veicoli devono transitare ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ nel seguente ordine, ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ CM ਤੇ ਐਡ E, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CM ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ E, ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। 28 ਨੰਬਰ, nei rimorchi ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ dotati di freno di inerzia, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, la frenatura del rimorchio ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ avviene simultaneamente ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇ ਦੀ a quella della motrice, motrice ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ motrice ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੀ, simultaneamente ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। 29 ਨੰਬਰ, quando si deve fare salire o scendere un passeggero dal veicolo ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਤਾਰਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਜੇ, bisogna farlo attendere ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਓ fino a che il veicolo sia completamente fermo, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਜੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ उनका वो कर रुक जाए जितनी देर ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 3 ਨੰਬਰ ਜੀ, per diminuire il rumore ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ
prodotto dei veicoli a motore ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ è necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ fare controllare i freni ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ se emettono rumore ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ durante le frenate ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ sostituendoli ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ se necessario ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਦਰ ਨੇ ਡਿਸਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਕੇਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੇਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ